یہ زمانہ اسلامی شہروں کے لیے ایک خونی سایہ بن چکا تھا۔ شیخ الجبل کے جاسوس ہر گلی، ہر کوچے، ہر گھر میں پھیل گئے، جیسے زہر رگوں میں سرایت کر جائے۔ کوئی خاندان، کوئی مکان ان کی فہرست مقتولین سے محفوظ نہ تھا۔ امراء نے اباؤں کے نیچے زرہیں پہن لیں اور سلطان نے دربار میں اسلحہ لانے کی اجازت دے دی۔ خوف اتنا گہرا تھا کہ کوئی شخص اکیلا گھر سے باہر نکلنے کی ہمت نہ کرتا، اور جو مقررہ وقت پر واپس نہ آتا سمجھ لیا جاتا کہ وہ باطنی خنجر کا شکار ہو چکا ہے۔ لوگ اس کے مکان پر عزاداری کے لیے جمع ہو جاتے، اور ہر قدم کے ساتھ موت قریب تر محسوس ہوتی۔ یہ وہ دور تھا جب عالم اسلام سانس لیتے ہوئے بھی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ سلطان ملک شاہ کے 3 بیٹے تھے، برقیارک، محمد اور سنجر۔ جیسے ہی سلطان کی آنکھیں بند ہوئیں، سلجوقی سلطنت کے سینے میں خانہ جنگی کا خنجر اتر گیا۔ بھائی بھائی کے آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے، اور اقتدار کی ہوس نے ریاست کی جڑیں ہلا دیں۔ آخرکار 492 ہجری میں علماء نے مداخلت کی، اور برقیارک اور محمد کے درمیان ایک ناپائیدار مصالحت کروا دی گئی۔ شام، عراق، موصل، آذربائیجان اور آرمینیا محمد کے حصے میں آئے، جبکہ باقی مملکت برقیارک کے تصرف میں دے دی گئی۔ مگر یہ صلح ریاست کو جوڑنے کے بجائے ایک اور خطرے کے لیے زمین ہموار کر گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حسن بن صباح نے سر اٹھایا۔ سلجوقی دربار خانہ جنگیوں میں الجھا رہا، اور حسن بن صباح خاموشی سے اپنی جڑیں پھیلاتا چلا گیا۔ محض 8 برس کے اندر اندر وہ رودبار، کہسان، خور، خوسف، قائن، زوزن اور تون پر قابض ہو چکا تھا۔ جب سلطان ملک شاہ کے فرزند اکبر برقیارک کو خانہ جنگی سے کچھ مہلت ملی، تو علماء اور عوام کی فریاد اس کے کانوں تک پہنچی۔ چنانچہ 494 ہجری میں اس نے باطنیوں کے قتل کا فرمان جاری کر دیا، اور پھر خون کا دروازہ دونوں طرف سے کھل گیا۔ ہر شہر، ہر کوچہ باطنیوں کے لیے تنگ کر دیا گیا۔ لیکن جب یہ خبر قلعہ الموت پہنچی، تو حسن بن صباح سانپ کی طرح بل کھانے لگا۔ اس نے حکم دیا، مسلمانوں کے قتل میں پہلے سے زیادہ تیزی دکھائی جائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک باطنی کے بدلے 10 مسلمانوں کی جانیں لی جانے لگیں۔ مگر تب بھی ابن صباح کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ ایک دن ایک مؤذن کو اس کے باطنی ہمسائے نے دبوچ لیا۔ مؤذن کے گھر کی عورتیں چیخو پکار کرنے لگیں۔ باطنی نے چھری دکھائی اور اسے چھت پر لے گیا۔ مؤذن اپنے گھر کی دہائی سن رہا تھا، مگر اتنا مروب ہو چکا تھا کہ زبان تک ہل نہ سکی۔ اتنے میں پولیس ابر رحمت کی طرح آ پہنچی، باطنی گرفتار ہوا اور مؤذن ظلم کے پنجے سے بچ گیا۔ اصفہان میں اس فرقے نے سب سے زیادہ دہشت پھیلا رکھی تھی۔ مسلمان غائب ہوتے، مگر ان کا کوئی سراغ نہ ملتا۔ آخر اہل اصفہان نے ان مقامات کی تلاش شروع کی جہاں یہ اندھیر نگری قائم تھی۔ ایک مکان میں ایک عورت ملی جو ہر وقت ایک بوریا پر بیٹھی رہتی تھی۔ لوگوں نے اسے گھسیٹ کر ہٹایا۔ بوریا اٹھایا تو نیچے ایک گڑھا تھا جس میں 40 مسلمانوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ عوام کا غصہ پھٹ پڑا، عورت کو قتل کیا گیا اور مکان کو آگ لگا دی گئی۔ ایک اور جگہ کسی باطنی کے گھر اجنبی کپڑے ملے۔ شہر میں شور مچ گیا۔ لوگوں نے دھاوا بولا تو ایک کنواں لاشوں سے بھرا ہوا ملا۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ پورا کوچہ باطنیوں کا اڈا تھا۔ دروازے پر ایک اندھا بیٹھتا، راہگیروں سے لاٹھی پکڑانے کو کہتا، اور اندر پہنچتے ہی باطنی بھیڑیے شکار کو کھینچ لیتے۔ لاشیں کنووں میں پھینک دی جاتی۔ یہ منظر دیکھ کر شیخ مسعود بن محمد خجندی، فقیہ شافعی، انتقام پر آمادہ ہوئے۔ ایک ہجوم ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ شہر سے باہر آگ کے گڑھے کھودے کھڑے، باطنی پکڑ پکڑ کر لائے گئے اور زندہ آگ میں جھونک دیے گئے۔ شہر اہر کے قریب قلعہ وسم کوہ بھی باطنیوں کے قبضے میں تھا۔ وہاں سے نکل کر مسلمانوں کو قتل کرتے اور لوٹ مار کر کے قلعے میں جا چھپتے۔ آخر مظلوموں کی فریاد سلطان برقیارک تک پہنچی۔ اس نے قلعے کا محاصرہ کیا
اور 8 ماہ کی جدوجہد کے بعد اسے فتح کر لیا۔ عراق میں بھی باطنیوں نے قیامت برپا کر رکھی تھی۔ بے شمار کلمہ گو خاک و خون میں تڑپائے گئے۔ انہی شہداء میں اہل سنت کے جلیل القدر عالم شیخ الشافعی ابو الفرج رازی دیانی صاحب البحر بھی شامل تھے، جنہیں دارالخلافہ بغداد میں ایک باطنی نے شہید کر دیا۔ اب خوف صرف امراء تک محدود نہ رہا، عام مسلمان بھی کپڑوں کے نیچے زرہیں پہننے لگے۔ 498 ہجری میں باطنیہ ترتاشیس سے نکل کر رے پہنچے اور حجاج کے اس قافلے کو لوٹ لیا جس میں خراسان، ماوراء النہر اور ہندوستان کے زائرین شامل تھے۔ اس کے بعد رے کے نواح میں عام قتل و غارت شروع ہو گئی۔ بے شمار مسلمان مارے گئے اور قافلے کا سارا مال لٹ گیا۔ اور پھر 499 ہجری میں ایک باطنی محمد نامی نے جامع مسجد اصفہان میں قاضی ابو العلا سائد بن ابو محمد نیشاپوری کو شہید کر دیا۔ یہ وہ زخم تھا جو وقت نے نہیں بھلایا۔ حسن بن صباح نے 485 ہجری میں اپنے ہی محسن سلجوقی سلطنت کے ستون خواجہ نظام الملک توسی کو خنجر کا تحفہ دیا تھا، اور تقریباً 15 برس بعد 500 ہجری میں اسی گھرانے کا ایک اور چراغ بجھا دیا گیا۔ یہ چراغ تھا خواجہ فخر الملک ابو المظفر علی، خواجہ نظام الملک کے فرزند اکبر اور سلطان سنجر بن ملک شاہ سلجوقی کے وزیر۔ وہ دن یوم عاشورہ تھا۔ فخر الملک نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ صبح کے وقت انہوں نے اپنے قریبی احباب سے کہا، آج رات میں نے خواب میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے۔ آپ مجھ سے فرما رہے تھے جلدی آؤ تاکہ ہمارے پاس آ کر ہی روزہ افطار کرو۔ پھر خود ہی بولے، قضاء الہی سے کوئی مفر نہیں، جو کچھ اس ذات برتر نے مقدر کر دیا وہ ہو کر رہتا ہے۔ احباب کے دل کانپ اٹھے۔ انہوں نے عرض کی، خدا آپ کو سلامت رکھے، آج دن رات گھر سے باہر نہ جائیں۔ مگر فخر الملک قسمت کی تحلیر پڑھ چکے تھے۔ وہ پورا دن نماز اور تلاوت قرآن میں مصروف رہے، کثرت سے صدقہ و خیرات کیا، گویا اپنے آخری دن کو عبادت کی خوشبو میں لپیٹ رہے ہوں۔ عصر کے وقت وہ مردانہ مکان سے نکلے اور حرم سرائے جانے کا قصد کیا۔ ابھی چند قدم ہی بڑھے تھے کہ ایک شخص اونچی آواز میں چیخا، سب مسلمان ختم ہو گئے، کوئی نہیں رہا جو مجھ مظلوم کی فریاد سنے۔ فخر الملک رحمت دل کے پیکر تھے۔ انہوں نے اس شخص کو اپنے قریب بلایا اور پوچھا، تم پر کس نے ظلم کیا ہے؟ اس نے ایک تحریری عرضداشت نکالی اور فخر الملک کے ہاتھ میں تھما دی۔ وزیر جیسے ہی تحریر پڑھنے لگے، اچانک وہ فریادی، جو دراصل ایک باطنی سفاک تھا، نے پیٹ میں خنجر گھونپ دیا۔ خون بہا اور سلجوقی سلطنت کا وزیر وہیں زمین پر گر پڑا۔ خواجہ فخر الملک اسی لمحے جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ خبر سلطان سنجر تک پہنچی تو دربار پر سکتہ طاری ہو گیا۔ دل پر ایسا صدمہ اترا کہ الفاظ ساتھ نہ دے سکے۔ قاتل کو فوراً گرفتار کر لیا گیا۔ باطنی نے سوچا، جب مرنا ہی ہے تو چند اور مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ لے چلوں۔ جب اسے سلطان سنجر کے سامنے پیش کیا گیا تو بولا، مجھے قتل پر آپ کے ہی چند مصاحبوں نے اکسایا تھا۔ سلطان غم اور غصے کے عالم میں اندھا ہو چکا تھا۔ تحقیق سے پہلے ہی ان بے گناہ مصاحبوں کو قتل کرا دیا، اور پھر آخرکار اس باطنی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ مگر خواجہ فخر الملک کی شہادت سلجوقی دربار سے زیادہ عالم اسلام کے دل پر گراں تھی۔ یہ صرف ایک وزیر کا قتل نہیں تھا، یہ اس بات کی گواہی تھی کہ حسن بن صباح کا خنجر اب خوابوں، عبادتوں اور عاشورہ کی حرمت تک کو نہیں بخشتا تھا۔ حسن بن صباح اکیلا نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک پوری فکری زنجیر تھی۔ اس کا اسماعیلی استاد عبد الملک بن عطاش تھا، اور اس کا بیٹا احمد بن عبد الملک جو اصفہان کے قریب قلعہ شاہ ور کا حاکم تھا۔ یہ احمد مسلمانوں کے خلاف ویسی ہی آگ بھڑکا رہا تھا جیسی قلعہ الموت سے اٹھسی تھی۔ جب یہ خبریں سلطان محمد بن ملک شاہ تک پہنچیں تو اس بار حکم کاغذ پر نہیں لکھا گیا، بلکہ سلطان خود میدان میں اترا۔ 500 ہجری میں سلطان محمد بنفس نفیس قلعہ شاہ ور پر چڑھ دوڑا۔ یہ قلعہ پہاڑ سے تقریباً 6 کوس کے فاصلے پر تھا،
और हसन बिन सबाह के हुक्म पर इसे इस कदर मजबूत बनाया गया था कि गोया चट्टान के अंदर चट्टान बिठा दी गई हो। सुल्तान ने लश्कर के उमरा को बारी बारी हमलों के लिए रवाना किया। जल्दबाजी नहीं की, बल्कि हज़्म और एहतियात के साथ मुद्दतों दबाव बरकरार रखा। मुहासरा लंबा होता गया, जंग की शिद्दत बढ़ती गई और पहली बार बातिनी घबरा गए। जब किले की दीवारें टूटने लगीं तो बातिनियों ने एक और चाल चली। उन्होंने फ़ुक़हाए अहले सुन्नत व जमात को एक ख़त लिखा। ख़त में सवाल था, ए सादात फ़ुक़हा व अइम्माए दीन, इस गिरोह के बारे में क्या हुक्म है जो अल्लाह, क़यामत और उसके रसूलों पर ईमान रखता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करता है, मगर सिर्फ मसला इमामत में इख्तिलाफ रखता है? क्या सुल्तान वक्त के लिए ऐसे गिरोह से मुआफ़क़त जायज़ है? और अगर ये इताअत कबूल कर ले तो क्या शरअन इसे हर अज़ियत से बचाना वाजिब हो जाता है? ये सवाल महज फतवा नहीं था, ये मोहलत खरीदने की कोशिश थी। कुछ उलमा ने इसके जवाज़ का फतवा दिया, कुछ ने खामोशी इख्तियार की। मगर फिर फ़ुक़हाए अहले सुन्नत एक मजलिस में जमा हुए और वहाँ एक फ़ैसला कुन आवाज़ उठी। ये आवाज़ थी शेख अबुल हसन अली बिन अब्दुर्रहमान समंजानी की, शाफ़ी फ़िक़्ह के जलीलुल क़द्र आलिम। उन्होंने साफ और दो टोक कहा, बातिनिया के लिए महज ज़ुबान से इक़रार और शहादतैन का तलफ़्फ़ुज़ काफ़ी नहीं। फिर उन्होंने बातिनियों के अक़ीदे की जड़ पर हाथ रखा। अगर उनसे पूछा जाए कि अगर तुम्हारा इमाम हराम को हलाल कर दे और हलाल को हराम ठहरा दे तो तुम शरीयत मानोगे या इमाम का हुक्म? और जवाब खुद बातिनियों की ज़ुबान से आता था, हम इमाम के हुक्म को हक समझेंगे। शेख समंजानी ने ऐलान किया, ऐसी सूरत में बातिनिया का कत्ल बिल इत्तिफाक मुबाह है। ये फतवा बातिनी किलों की दीवारों से ज़्यादा मजबूत था। बातिनियों ने जब ये सुना तो एक बार फिर वक्त खरीदने की कोशिश की। उन्होंने सुल्तान से कहा, अपने उलमा को हमारे मजहबी पेशवाओं से गुफ्तगू के लिए भेज दीजिए। सुल्तान मोहम्मद ने काजी अबुल अला साइद बिन अबी शेख अल हनफी, काजी अस्फ़हान को चंद उलमा के साथ रवाना किया, मगर बातिनियों का मकसद मुज़ाकरा नहीं था, सिर्फ टाल मटोल थी। वो बातों को घुमाते रहे, हीले बहाने बनाते रहे। आखिरकार उलमा वापस लौट आए और ये बात खुलकर सामने आ गई कि बातिनिया ना सुलह चाहते थे ना इस्लाह, बल्कि सिर्फ वक्त। और जब वक्त ख़त्म हो जाए तो किले भी बच नहीं पाते। उलमा की वापसी के बाद सुल्तान मोहम्मद बिन मलिक शाह ने नरमी की चादर उतार दी। अब मुहासरा सिर्फ दीवारों का नहीं था, ये हौसलों का मुहासरा बन चुका था। किला शाहवर के अंदर बातिनियों ने पहली बार अपनी सांसें टूटती महसूस की। आखिरकार वो अमान के ख्वास्तगार बने। बातिनियों की दरख्वास्त ये थी, इस किले के बदले हमें किला खालंजान अदा कर दिया जाए और वहाँ मुंतकिल होने के लिए 1 माह की मोहलत दी जाए। ये किला अस्फ़हान से तकरीबन 10 कोस के फासले पर था। कभी बातिनी इस पर काबिज हो चुके थे, मगर फिर निकाल दिए गए थे। सुल्तान मोहम्मद ने ये दरख्वास्त कबूल कर ली। बातिनी अपना मालो असबाब समेटने लगे, लेकिन अभी मोहलत पूरी ना हुई थी कि चंद बातिनियों ने सुल्तान मोहम्मद के एक अमीर पर खंजर उठा लिया। किस्मत ने साथ दिया, वो अमीर बच निकला। ये खबर सुल्तान के कानों तक पहुंची तो एतमाद टूट गया। इसी लम्हे मुहासिरा अस्सरे नौ शदीद कर दिया गया। चला एक बार फिर मौत के हल्के में आ गया। बातिनियों को अपनी हमाकत का एहसास हुआ। उन्होंने नदामत जाहिर की और एक नई दरख्वास्त रखी। उन्होंने कहा, हमें किला नाजिर व तबस जाने की इजाज़त दी जाए। सुल्तान अपने चंद फौजी दस्ते हमारे एक हिस्से को वहां तक पहुंचा दें और बाकी लोगों को एक गोशे में नज़रबंद रखा जाए। जब पहला दस्ता किला नाजिर पहुंच जाए तो जो अफराद यहाँ महबूस हैं उन्हें हसन बिन सबाह के किला अलमौत भेज दिया जाए। ये दरख्वास्त एतमाद की नहीं बल्कि बेबसी की सदा थी। सुल्तान मोहम्मद ने अपनी फराख दिली से उसे भी मंजूर कर लिया। चुनांचे बातिनियों का पहला दस्ता शाही फौज की निगरानी में किला नाजिर व तबस की तरफ रवाना हुआ
और इसी लम्हे सुल्तान का हुक्म गूंजा, किला मुस्मार कर दिया जाए। शाही फौज ने इस हुक्म पर एक लम्हा ज़ाया ना किया। दीवारें गिरीं, बुर्ज टूटे और वो किला जो कभी बातनी दहशत की अलामत था, मिट्टी में मिलने लगा। ये सिर्फ एक किले का इन्हिदाम नहीं था, ये हसन बिन सबाह के दायरे खौफ में पहली बड़ी दरार थी। और जब किले गिरने लगे तो नाम भी बच नहीं पाते। ये वो लम्हा था जब पर्दों के पीछे छुपे चेहरे रोशनी में घसीटे गए। हसन बिन सबाह के उस्ताद अब्दुल मलिक बिन अत्ताश का बेटा अहमद बिन अत्ताश किले के एक बुर्ज में जान बचाकर छुपा हुआ था। अचानक चंद सिपाही दौड़ते हुए सुल्तान मोहम्मद बिन मलिक शाह के पास पहुंचे और उस महफूज मकाम की खबर दे दी जहां अहमद रोपोश था। सुल्तान के इशारे पर एक अफसर चंद सिपाहियों को लेकर बुर्ज पर चढ़ गया। जो भी बातिनी वहां मिला सबको वहीं कत्ल कर दिया गया। मकतूलीन की तादाद इसी बयान की जाती है। आखिरकार अहमद बिन अत्ताश गिरफ्तार होकर सुल्तान के सामने लाया गया। सुल्तान ने तंज के साथ कहा, तुम तो कहा करते थे कि अवाम व खवास तुम्हारे गिर्द जमा होंगे और इस्फहान में तुम्हारी अजमत व शौकत का नकारा बजेगा। वो पेशीन गोई कहाँ गई? अहमद ने ना झिझका ना नजरें झुकाईं। बोला, मेरी पेशीन गोई झूठी नहीं थी, मगर बरतरीक़े हुकूमत नहीं बल्कि बरतरीक़े फजीहत। सुल्तान ये सुनकर हंस पड़ा। फिर हुक्म हुआ, अहमद बिन अत्ताश को इस्फहान के कूचा व बाजार में घुमाया गया और आखिरकार वहीं उसे हलाक कर दिया गया। इसी के साथ उसका जवान बेटा भी कत्ल कर दिया गया। दोनों के सर काटकर दारुल खिलाफा बगदाद भेज दिए गए। ये मंजर देखकर अहमद की बीवी सब्र ना कर सकी। वो एक बुलंद मकाम से नीचे कूद गई और जान दे दी। मगर दास्तान यहीं ख़त्म ना हुई। सुल्तान मोहम्मद का वज़ीर सादुल मलिक, जो पर्दा राज में अहमद बिन अत्ताश का मुआविन व मददगार था, सुल्तान के कत्ल की साजिश में मुलव्विस पाया गया। चुनाचे उसे भी फांसी दे दी गई। गालिबन वो भी बातिनी ही था। सादुल मुल्क की हलाकत के बाद सुल्तान ने वजारत का कलमदान ख्वाजा निज़ामुल मुल्क के खल्फ अबू नस्र अहमद के सुपुर्द कर दिया। 503 हिजरी में अबू नस्र अहमद बजाते खुद फौज लेकर किलाए अलमौत पर चढ़ दौड़ा, मगर माली किल्लत और सख्त हालात ने उसे वापस पलटने पर मजबूर कर दिया। फिर 8 साल बाद 511 हिजरी में किलाए अलमौत पर दोबारा फौजकशी हुई। इस मुहिम का कायद था अमीर नौसिंगीन शेरगीर। पूरा 1 साल मुहासरा जारी रहा। रसद खत्म हो गई। किले के अंदर बदहाली नाकाबिले बयान हद तक पहुंच गई। आखिर हसन बिन सबाह ने औरतों और बच्चों को अमान की दरख्वास्त के साथ सुल्तान मोहम्मद के पास भेजा, मगर अब इब्ने सबाह की फहरिस्त जराइम इतनी तवील, इतनी खूनी और इतनी संगीन थी कि किसी रियायत की गुंजाइश बाकी न रही। सुल्तान ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फिर यहाँ तारीख ने एक और मोड़ लिया। अभी किला फतह होने ही वाला था कि क़ज़ा व क़दर ने अपना हुक्म सुना दिया। सुल्तान मोहम्मद बिन मलिक शाह अचानक आगोश लहद में सुला दिया गया। फौज मुहासरा उठाकर वापस लौट आई और किलाए अलमौत बदस्तूर बातनी हयात के तसर्रुफ में कायम रहा। तारीख के सफ़हात आज भी इंसाफ और दहशत के दरमियान लरसते हैं। इब्ने सबाह का साया अब भी किलाए अलमौत पर कायम है और जो हुआ वो सिर्फ इब्तिदा थी। क्या सुल्तान की मौत किला की तकदीर बदल सकेगी, या हसन बिन सबाह की चालें अब भी आलम इस्लाम के दिलों पर साया डाल रही हैं? आए जाने पार्ट 6 में वो राज जो मौत और ज़िंदगी के दरमियान छुपा है। यहाँ हर फैसला तारीख के सीने में गूंजेगा और हर मंजर आपके दिल की धड़कन बढ़ा देगा। पासबान हराम हसन बिन सबाह पार्ट 6 जल्द आ रहा है।